جی، محرب کس کو بولتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے بتائیں جلدی سے۔ محرب کل سمجھایا تھا، ڈیٹیل میں سمجھایا تھا۔ اس سے پہلے بار 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 آیا، پھر بھی کل سمجھایا میں۔ تو بتا دیجئے کس کو بولتے ہیں؟ محرب کس کو بولتے ہیں، مبنی کس کو بولتے ہیں؟ پورا ایک لیسن آیا اس میں، لیسن نمبر 7 محرب مبنی کا تھا۔ یہ 23واں سبق ہے نا۔ لیسن نمبر 7 کیا تھا؟ محرب مبنی کا تھا۔ جی، محرب جس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، مبنی جس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب بولتے ہیں، اور جس کے آخر میں ہوتی ہے اس کو معرب بولتے ہیں۔ اب جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیسی کیسی رہتی؟ تو 9 طرح کی رہتی، وہ 9 صورتیں رہتی ہیں اس کی۔ پہلی صورت آئی تھی حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر۔ یہ پہلی صورت ہے، حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر۔ یہ صورت کس کی ہے؟ کس کو یہ اعراب آتا ہے؟ جی، کس کو آتا بھائی؟ حالت نصبی میں پیش، حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر۔ یہ کس کو آتا ہے؟ یہ اعراب کس کا ہے بتائیے جلدی سے، مثال کے ساتھ بتائیے۔ حالت رفعی کس کو بولتے ہیں، نصبی کس کو بولتے ہیں، جری کس کو بولتے ہیں؟ وہ تو سمجھ رہے نا۔ کس کو بولتے ہیں حالت نصبی، کس کو بولتے ہیں حالت رفعی، کس کو بولتے ہیں حالت جری؟ یہ بھی کل بتایا تھا میں ڈیٹیل میں۔ کس کو بولتے ہیں؟ حالت نصبی اس کو بولتے ہیں جس کے آخر میں اعراب لگتا ہے۔ ہاں، اعراب اعراب تو سب کو آتا، رفعی میں بھی آتا، نصبی میں، جری میں، سب میں اعراب آتا۔ حالت رفعی کس کو بولتے ہیں؟ حالت نصبی کس کو بولتے ہیں؟ حالت جری یہ نہیں سمجھے تو پھر آگے پڑھنا بیکار ہے۔ اعراب نہیں سمجھے تو عالم کورس نہیں پڑھنا، پھر چھوڑ دینا۔ حاضر ذالی کا کہیں بھی پڑھ لے سکتے، سمجھ لے سکتے، اعراب اصل رہتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ دینا، پریشان نہیں کرنا اپنے آپ۔ جی بتائیے، حالت رفعی کس کو بولتے، حالت نصبی کس کو بولتے، حالت جری کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ بیسک نہیں سمجھے تو پھر یہ اعراب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔
जी जल्दी बताइए किसको बोलते हैं। तमीरुन्नहु में भी आया ये। तमीरुन्नहु में आया, फिर यहाँ पे आया। हम्म, और ये जो है ना दुरूस में भी आ गया, अलग अलग थोड़ा थोड़ा आया, पूरा एक साथ नहीं आया। जब बेसिक नहीं समझे तो पूरा बेकार है ये सब पढ़ा के। जी देखिए, हालत रफ़ई किसको बोलते हैं? मरफू बना तो हालत रफ़ई में है बोलते। मरफू बन कैसा बनता? मरफू, मरफूआत 8 हैं, उसमें से रहा तो मरफू बनता, उसको हालत रफ़ई में है बोलते। मंसूबात 12 हैं, उसमें से आया तो मंसूब रहता, उसको हालत नसबी में बोलते। मजरूरात 2 हैं, उसमें से रहा तो मजरूर है, इसी को हालत जर्री बोलते। ये है हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री। अब पहली सूरत जो कल आई थी, हालत रफ़ई में पेश, हालत नसबी में जबर, हालत जर्री में जेर। तो ये एराब किसको किसको आता, किसको किसको आता कल पढ़े थे, वो बताइए, मिसालों के साथ बताइए किसको किसको ये एराब आता है। जी किसको किसको आता है ये एराब? हालत रफ़ई में पेश, हालत नसबी में जबर, हालत जर्री में जेर जो आता है, कौन से लफ्ज पे आता है ये एराब? कौन सा लफ्ज है जो हालत रफ़ई में रहे तो पेश आता, हालत नसबी में रहे तो जबर आता, हालत जर्री में जेर आता? तो ये कल आया था, यही सबक में है वो। हम्म? जो सबक खुले हुआ है स्क्रीन पर, उसी में है वो। जी। क्या बोले? जैसे रजुलुन, जैसे रजुलुन, हाँ उसको क्या बोलते इसमें हैं, रतुलन को? हालत नसबी। देखिए हालत आपके रफी बोलते, हालत रफी बोलते जो है हालत रफ़ई, वो लफ्ज को क्या बोलते हैं? लफ्ज देखो यहाँ। हाँ देखो, मुफरद मुनसरिफ सही, मुफरद मुनसरिफ मानिंदे सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ये तीनों के बारे में कल पढ़े। इन तीनों का एराब है,
حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر۔ ان تینوں کو آتا جو لفظ مفرد منصرف صحیح ہو، یا جو لفظ مفرد منصرف مانند صحیح ہو، یا جو لفظ جمع مکسر منصرف ہو۔ ہاں؟ اس کا اعراب کیا آتا؟ حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر۔ سمجھ میں آیا؟ اب کیا ہے یہ، اس کی کیا مثالیں ہیں بتاؤ، ایک ایک کی مثال بتاؤ۔ مفرد منصرف صحیح لینا، پھر اس کو حالت رفعی کی مثال دینا، حالت نصبی کی دینا، حالت جری کی دینا۔ مفرد منصرف مانند صحیح لینا، پھر اس کی حالت رفعی کی مثال دینا، حالت نصبی کی دینا، حالت جری کی دینا۔ پھر جمع مکسر منصرف کو لینا، پھر اس کی حالت رفعی کی مثال دینا، حالت نصبی کی دینا، حالت جری کی دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلو جلدی جلدی دے دو۔ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں مثال دینا۔ رفعی کس کو بولتے؟ مرفوعات میں سے رہا تو رفعی بولتے، تو وہ سینٹینس میں آنا، مرفوع بن کے آنا، مرفوعات میں سے بن کے آنا، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، اس کو حالت رفعی بولتے۔ منصوبات میں سے اس کو بنا کے لائے تو حالت نصبی بولتے، مجرورات میں سے رہا تو حالت جری بولتے۔ تو سینٹینس میں لانا اس کو۔ جی جلدی جلدی۔ جی سب اسکرین پہ لکھے ہوا ہے، اصل لیسن نہیں سمجھے تو کیسا بتاتے؟ دیکھیے یہاں مفرد منصرف صحیح لکھا ہوا ہے، یہ اس کی مثال ہے حالت رفعی کی، یہ اس کی مثال ہے حالت نصبی کی، یہ اس کی مثال ہے حالت جری کی۔ یہ مفرد منصرف صحیح ہو گیا۔ یہ مفرد منصرف مانند صحیح لکھا ہوا ہے، یہ اس کی مثال ہے حالت رفعی کی، یہ اس کی مثال ہے حالت نصبی کی، یہ اس کی مثال ہے حالت جری کی۔ اس کے بعد جمع مکسر یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی مثال ہے حالت رفعی کی، یہ اس کی مثال ہے حالت نصبی کی، اور یہ اس کی مثال ہے حالت جری کی۔ سب یہیں پہ ہے، جو پیج کھلا ہوا ہے وہیں پہ ہے، مثال دے بولے تو دے رہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھے نہیں۔ چلو تو اس کو سمجھ کے آنا کل، اور
کل آگے پڑھیں گے اس میں. اس کے بعد اپن پڑھیں گے النحو الواضح. ينصب الفعل المضارع، یہ ہو گیا. ہاں، رفع الفعل المضارع یہاں سے پڑھنا ہے. فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع کب رہتا ہے؟ جب اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو تو مرفوع رہتا ہے. جیسے تطیر الحمامۃ، حمامۃ کبوتر، کبوتری اڑتی ہے. تو تطیر فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. یعود المسافر، مسافر واپس آتا ہے. یعود المسافر، مسافر واپس آتا ہے. تو یعود فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. تسیر السحب، سحاب کی جمع سحب، بادل، بادل چلتے ہیں. تو تسیر فعل مضارع مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. ینزل المطر، بارش اترتی ہے. ینزل فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. یسور الغبار، دھول اڑتی ہے. تو یسور فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. یحکم القاضی، قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں. یحکم فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. تو جو فعل مضارع ایسا ہو کہ اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو تو وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. قاعدہ میں آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یرفع الفعل المضارع اذا لم تسبقه اداة من ادوات النصب والجزم، کہ فعل مضارع کو رفع دیا جاتا ہے کب؟ اذا لم تسبقه اداة، جب اس سے پہلے نہ آئے. تسبقه مانے پہلے نہ آئے. نصب دینے والا یا جزم دینے والے الفاظ میں سے کوئی لفظ اس سے پہلے نہ آئے تو وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. تمرین نمبر 1. تمرین نمبر 1 میں کیا کرنا ہے؟ سینٹنس لکھے ہوئے ہیں، وہ سینٹنس میں سے فعل مضارع مرفوع نکالنا ہے. فعل مضارع مرفوع نکالنا ہے. پہلا سینٹنس ہے یود علی ان یلعب بالکرۃ، علی چاہتا ہے کہ وہ بال سے کھیلے. اس میں فعل مضارع مرفوع کدھر ہے؟ فعل مضارع مرفوع کدھر ہے؟ پہلے سینٹنس میں علی چاہتا ہے کہ وہ بال سے کھیلے. ہاں، یودو ہے، فعل مضارع مرفوع یودو ہے.
यलाबा क्या है, मरफू है नहीं है। यलाबा मुजारे है नहीं है, मरफू है नहीं है। हम्म। अन यलाबा। यलाबा मुजारे तो है लेकिन मरफू नहीं है, मंसूब है। क्यों मंसूब है? क्योंकि उससे पहले नसब देने वाला हर्फ अन आ गया है, अन नसब देता है। तो अन यलअब। यशुद्दुल अत्फालुल हबला, बच्चे रस्सी बांधते हैं। शद्द शुद्ध माने बांधना, टाइट करना। बच्चे रस्सी बांधते हैं। तो अतफाल क्या है? फाइल है। हबला मफूल है। यशुद्दु फेल है, फेल मुजारे। और क्या है? ये मरफू है, फेल मुजारे मरफू है। ज़हबतु इला शजरति कई अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा, मैं दरख्त के पास गया ताकि उसके साए से साया हासिल करूं। इसमें फेल मुजारे मरफू है या नहीं है? फेल मुजारे है किधर इसमें, ये सेंटेंस में? ज़हबतु तो ज़हब। माजी है। हाँ। अस्तज़िल्ल ये है। इस्तज़ल्ल यस्तज़िल्लु से अस्तज़िल्लु था। कई आ गया तो अस्तज़िल्ला हो गया। कई मुजारे को नसब देता। अन लन कई इज़न, पढ़ लिया अपन लेसन। तो अस्तज़िल्ला ये मुजारे है, मरफू नहीं है, मंसूब है। क्यों मंसूब है? कई की वजह से मंसूब है। अस्सौरु यहरुसुल अर्ज़, बैल खेत जोतता है। पहले मुजारे है यहरुसु, और ये क्या है? मरफू है। ठीक है। अल कल्बु यहरुसुल मनाजिला, कुत्ता घरों की पहरेदारी करता है और खेतों की। पहले मुजारे किधर है? यहरुसु है। और ये यहरुसु कौन सा मुजारे है? मरफू है। अलैका अन तस्माअन नसीहता, आप पर जरूरी है कि आप नसीहत सुने। फेले मुजारे किधर है? तस्मा है। मरफू मंसूब में से क्या है? मंसूब है। क्यों मंसूब है? अन की वजह से मंसूब है। उहिब्बुल वलद अल्लज़ी यहरुसु अला निज़ाफ़ति सियाबिही, मैं लड़के को पसंद करता हूँ जो अपने कपड़ा साफ रखने की ख्वाहिश रखता है। तो यहरुसु ये फेले मुजारे है, और मरफू मंसूब में से क्या है? मरफू है। और एक फेले मुजारे है ये सेंटेंस में, वो किधर है बताइए? हाँ, उहिब्बु है। अहब्ब माजी आता, युहिब्बु मुजारे आता। युहिब्बु से वाहिद मुतकल्लिम उहिब्बु आता। उहिब्बु ये फेले मुजारे मरफू है। अल अक्लुल कसीरु युफ्सिदुल मिअदता, हाँ, ज्यादा खाना मैदा खराब कर देता है। युफ्सिदु खराब कर देता है, ये फेले मुजारे है। और क्या है? मरफू है। तस्कुतु औराकुल अशजारि फिल खरीफी, दरख्तों के पत्ते गिरते हैं। फिल खरीफी, पत, अ, पतझड़ के मौसम में गिरते हैं। हाँ? तो तस्कुतु फेले मुजारे है और मरफू है। यस्तफीदुल इंसानु मिन क़िराअतिल कुतुबी, इंसान फायदा उठाता है किताबें पढ़ने से। किताबें पढ़ने से फायदा उठाता है। तो यस्तफीदु फेले मुजारे है, मरफू है। ये पहली तमरीन थी। दूसरी तमरीन में क्या कह रहे हैं? खाली जगहों को पुर करने के लिए कह रहे हैं, और खाली जगहों में फेले मुजारे मरफू लाना है। फेले मुजारे मरफू लाना है। अल्फल्लाहु माने किसान, अलकुत्न के माने हैं रुई। फेल क्या लाएंगे? जी, फेल क्या लाएंगे?
हाँ, गरसा यगरिसु, उगाना। यगरिसुल कुतना, हाँ, या गैन रा सीन, हाँ, यगरिसुल कुतना। दूसरा है अलकित्तु अल्फारा, बिल्ली चूहे से क्या करती? पहले मुजारे लाना है, मरफू लाना है। क्या करती? डरती। यखौफु, याकुलु। अच्छा हाँ, बिल्ली है ना, बिल्ली चूहे को खाती है, हाँ। अलकित्तु याकुलुल फारता, सही है, बिल्ली चूहे को खाती है। अल हल्लाकु अशारा, हल्लाक माने हज्जाम, शारा माने बाल। हज्जाम बाल को क्या करता? काटता। काटने में क्या बोलते? कस्सा यकुस्सु, काफ सॉद आता, कस्सा। हम्म, कस्सारा भी बोलते हैं, कस्सारा। हाँ, काटता है। युकस्सिरु शारा या यकुस्सु शारा। अत्ताजिरु अलबुन्ना, अलबुन कहते हैं कॉफी को। ताजिर कॉफी क्या करता? ताजिर क्या करता? या तो खरीदता या बेचता। हम्म, तो वे खरीदता है बोलना है तो यश्तरी। हाँ, कट को कस्सा बोलते हैं। अत्ताजिरु यश्तरिल बुन्ना, अगर बेचता है तो यबीउ। हम्म, अल मरअतु अल जर्रा, मर्रतु मरअतु औरत, जर्रा के माने हैं घड़ा। औरत घड़ा क्या करती? भरती। घड़ा भरती औरत। तो भरने के लिए क्या लाते? मला यमला लाते। अच्छा, फोड़ दी, ठहरो, अभी फोड़ो ना को भाई, अभी भरने दो। हाँ, फोड़ना है तो यक्सी रुक तोड़ती उसको। मला यमलाऊ तमलाऊ, तमलाउल जर्रता। अल इवजु, इवज बतख। बतख नहर में क्या करती है? नहर में, पानी में तैरती है। तैरने को क्या बोलते हैं? यसबाहु। नहीं नहीं, जी, अल इवजु फिन नहरी, नहर में तैरती है। तैरने को क्या बोलते हैं? सबह यसबाहु। तो यहाँ पे लाएंगे यसबाहु। अल बुस्तानियु अशजर, माली दरख्त को क्या कर रहा? बुस्तानी माली, पहले मुजारे लाना है, क्या कर रहा? पानी डालने को क्या बोलते? सको यस्की, सको माजी, यस्की मुजारे। यस्की शजरा। अल वलदु अल मिसबाह, लड़का चिराग को क्या कर रहा? हम्म, चिराग को लड़का क्या कर रहा? जला रहा। तो जलाने के लिए आता औकद यूकिदु, यूकिदुल मिसबाह। और बुझाने के लिए आता अत्फा युत्फिउ, युत्फिउल मिसबाह। अल खादिम अल माइदता, खादिम दस्तरखान को क्या कर रहा? दस्तरखान बिछाते। बिछाने के लिए क्या आता? बसत व यबसुतु, बसत व यबसुतु। हम्म, तो अल खादिम यबसुतुल माइदता, खादिम दस्तरखान बिछाता है। उसके बाद है अलबिंतु, अलबिंतु है लड़की। और क्या लिखा हुआ है? अलवर्दता फूल, लड़की फूल को क्या करती है? गुलाब के फूल को अलवर्दा बोलते हैं, जनरल फूल को अजहरा बोलते हैं। तो अलबिंतु अलवरदता, क्या करती है? फूल को तोड़ती है। तोड़ने को क्या बोलते हैं? अलबिंतु बतौता यक्तिफु आता, फूल तोड़ने के लिए। तक
طفل واردتا. طفل واردتا. جی چلیے ٹھیک ہے، یہیں پہ روکتے ہیں لیسن، پھر کل ملیں گے انشاءاللہ.